because this sort of weather, well, while we have to wear the winter accessories or outfit, we also care for the umbrella and other stuff for not getting drenched, and it could be problematic getting drenched in this particular weather, especially as we can see from Miss Asma's case. It can, what do they say, can be considered as a serious case of cold. All right, so are supposed to read about brain drain, an article based on our country's perspective from the point of view. So it's about a brain drain query, why do they leave? So students and young professionals explain why they choose to move abroad. All right, so I already given you the link, but I'm gonna give it once again so that you can open it up easily. So please open the passage so that we can comments on the reading part. So Mr. Maidul, I'd like to start with you, so please open the passage and let me know. Yes, sir. I already opened it. Okay, so we can begin. And the viewers who are watching right now, I am Hassan Prottoy. Welcome to the live session of Talenthut Online Language Club. In this session, we are reading this article so that we can develop our reading skills. Of course, we're going to collect some vocabularies from here. And yes, the pronunciation will be tweaked as well. So, Mr. Maidul, we can start the passage. A brain drain query. Why do they leave? Tasnim Firdaus, an architecture graduate from Brack University, has been living in Winnipeg, Canada for a little more than 2 years now. Earlier, she had applied for her master's degree in landscape architecture at the University of Manitoba. UOFM, like it's a university short form, right? Yes, Uh, University of Manitoba. University of Manitoba Yes. has one of the best curricula in landscape architecture, and it's closer to my sister who lives in the United States. She said, adding, "We do not have landscape architecture back home, Bangladesh, so studying abroad was my only option." With most graduate programs in Canada, Tasnim also enjoys working in a program designed to bridge the gap between students and the job market, popularly known as co-op. I started working this summer as a part of co-op program as a junior landscape designer, and I'm continuing to work while doing my practicum. She added, Tasnim is scheduled to complete the degree in 2025. Are you planning to stay back? I'm currently considering staying back for some personal reasons, replied Tasnim. However, if given the job security, she said she would consider moving back. It's not perfect here. There are problems here too. Different kinds of problems, but a toxic work environment isn't one of them. At least so far, explained Tasnim, adding, I genuinely don't think it's possible to have a healthy workspace in Bangladesh. All right, thank you so much. Let's see what we have until now. As what did you say? As we expected, the way the TBS News, the TBS Standard, the Business Standard writes its article, it started with a story. Okay, so a brain drain query: why do they leave? Students and young professionals explain why they choose to move abroad. তো এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ব্রেইন ড্রেনের কোয়ারি, বা কোয়ারি বাংলাটা যদি বলতে যাই সেক্ষেত্রে একটা অনুসন্ধান বা খোঁজখবর নেওয়া যে কেন তারা যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ কর্মজীবী যারা আছেন তারা ব্যাখ্যা করছেন যে কেন তারা বাইরে চলে যাওয়ার জন্য চুজ করেছেন, কারণ অলরেডি যারা চলে গেছে তাদের সাথে কথাটা হয়েছে। প্রথমে দেওয়া হচ্ছে তাসনিম ফেরদৌসের কথা, একজন আর্কিটেকচার গ্র্যাজুয়েট ফ্রম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। উনি ক্যানাডা উইনিপেগে থাকছেন 2 বছর একটু বেশি সময় ধরে। Earlier, she had applied for her master's degree in landscape architecture at the University of Manitoba. UOFM has one of the best curricula in the landscape architecture, and it's closer to my sister who lives in the United States, she said, adding, we do not have landscape architecture back in home.
bracket Bangladesh. So studying abroad was my only option. তো পূর্বে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের উপর মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন। তো উনি বলেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবার হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের উপর যে কারিকুলা যেটা আছে এটা হচ্ছে কারিকুলামের একটা ফর্ম আর কি। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস পাঠ্যক্রম, সবচেয়ে সেরা স্যার পাঠ্যক্রম। কারিকুলাম আর কারিকুলা, এই হোয়াটস যে দ্য আপনারা ডিফারেন্স? ল্যাটিন পড়েন না, ল্যাটিন ও, ল্যাটিনে এটা কিন্তু হলো সিঙ্গুলার, কারিকুলা, হলো ল্যাটিন। দুটাই দুটাই কিন্তু ল্যাটিন। এখন কথা হচ্ছে কারিকুলা আর কারিকুলামের মধ্যে পার্থক্যটা কই। কারিকুলা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম কারিকুলামের, ঠিক আছে, ও, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো দ্যাটস দ্য ল্যাটিন প্লুরাল ফর্ম, প্লুরাল হলে আর একটু কমে আসে, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক, তারপর যেটা বলা হচ্ছে যে এটা ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের উপর সেরা পাঠ্যক্রমগুলো এখানে আছে, এবং এইটা আমার বোনের বাসার কাছাকাছি যে ইউনাইটেড স্টেটসের থাকে। উনি এটা যুক্ত করছিলেন যে ব্যাক ব্যাক হোম, মানে ওনার যে দেশে বাংলাদেশে ওই ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার সাবজেক্টটাই নেই, তাই বাইরে পড়তে আসাটাই ওনার জন্য একমাত্র অপশন ছিল। As with most graduate programs in Canada, Tasnim also enjoys working in a program designed to bridge the gap between students and the job market, popularly known as co-op. I started working this summer as a part of a co-op program as a junior landscape designer, and I'm continuing to work while doing my practicum. She added, Tasnim is scheduled to complete the degree in 2025. Are you planning to stay back? I'm currently considering staying back for some personal reasons, replied Tasnim. তো বেশিরভাগ কানাডাতে বেশিরভাগ গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের মতোই তাসনিম হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামে কাজ করছেন যেটা ডিজাইন করা হয়েছে টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ, এই যে দূরত্বটা দূর করার জন্য। ঠিক আছে, যেটা স্টুডেন্ট এবং জব মার্কেটের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে, যেটা নিয়ে আমরা আগেও পড়েছি। কারণ হচ্ছে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করছে কিন্তু তাদের চাকরির বাজারের সাথে তাদের কিন্তু বিরাট একটা দূরত্ব, সেটার মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করার জন্য একটা প্রোগ্রাম আছে যেটাকে কো অপ নামে পরিচিত। তো উনি বলছেন যে জুনিয়র ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার হিসেবে উনি এই গ্রীষ্মকালে কাজ শুরু করেছেন কো প্রোগ্রামে, এবং উনি ওনার প্র্যাকটিকাম করার সময় কাজটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। এখন এখানে প্র্যাকটিকামটাও কিন্তু হচ্ছে একটা ল্যাটিন ল্যাটিনো। টার্ম। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হতে পারে প্র্যাকটিকাম? হুম, অবশ্যই এটা একটা নর্থ আমেরিকান টার্ম প্র্যাকটিকাম। এটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল সেকশন, হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল সেকশন যেটা আছে। তো উনি প্র্যাকটিক্যাল করার সময়ও কিন্তু হচ্ছে উনি এই জিনিসটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। So this is ongoing. All right. So I can see in YouTube Shimu Akhtar has joined in. So Miss Shimu, welcome. তো উনি বলছিলেন যে উনি কাজ করার প্ল্যান করে যাচ্ছেন। তাসনিমের ডিগ্রি শেষ হওয়ার কথা হচ্ছে, স্কেডিউল করা হচ্ছে 2025-এ যে শেষ হবে। তো ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি থেকে যাওয়ার প্ল্যান করছেন, প্ল্যানিং টু স্টে ব্যাক, তো উনি বলছেন যে আমি বর্তমানে কনসিডার করছি, মানে বিবেচনা করছি থেকে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত কিছু কারণ। ওকে। So, however, given the job security, she said she would consider moving back. It's not perfect here. There are problems here too, different kinds of problems, but a toxic work environment isn't one of them, at least so far, explained Tasnim, adding, I genuinely don't think it's possible to have a healthy workspace in Bangladesh. দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছে। ওকে, তো বলা হয়েছে যদি জব সিকিউরিটির কথা বলি বা চাকরির নিরাপত্তার কথা বলি, উনি বলেছেন যে উনি উম, বিবেচনা করবেন ফিরে আসার ব্যাপারে, মুভিং ব্যাক। তো বলছেন যে এখানে এটা আসলে পারফেক্ট না, এখানে সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে, কিন্তু টক্সিক ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট এটার মধ্যে একটা না। আমরা টক্সিক ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট নিয়েও কিন্তু আর্টিকেল পড়েছি। টক্সিক ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ছিল যে চাকরির জায়গাটা যদি আপনার কাছে বিরক্ত, বিষাদগ্রস্ত এবং মানে কি বলে এটাকে, বিষাক্ত মনে হয়, সোজা কথা, কাজ করে আপনি শান্তি না পান। তো উনি বলছেন যে এই জায়গায় সেই ধরনের প্রবলেম এই পর্যন্ত নাই, অ্যাটলিস্ট সোফার। তাসনিম ব্যাখ্যা করলেন এবং বলছেন যে আমি সত্যিকার অর্থে মনে করি না যে এটা বাংলাদেশে হেলদি ওয়ার্ক স্পেস থাকাটা পসিবল, সম্ভব। ওকে, তারপর দেখি মিস্টার হাসিব, তাসনিম ইজ নট অ্যালোন। Tasnim is not alone. Hundreds of thousands of Bangladeshis opt to apply abroad for higher studies, and many feel the same. Although it is not easy to cite figures on how many Bangladeshi students who go abroad for higher studies opt to stay back, there is an increase in numbers of Bangladeshi students leaving the country for higher education.
The latest figure was more than 52,500 in 2021, according to UNESCO data. This year, the highest number of Bangladeshi students are studying in the US, surpassing 13,000 according to Open Doors data 2023. Additionally, a 28% increase in Bangladeshi students was recorded studying in the US during the 2022 to 2023 academic year. Brendan, the immigration of highly trained or qualified people from a particular country continues to be in full swing. Droves of Bangladeshis leave the country for an undergraduate degree or a master's degree and opt to stay back. Because of brain drain, we are losing our best workers and best minds, to say the least. This is particularly problematic at a time of rapid economic development for Bangladesh, when the local economy is in need of more and more skilled workers. According to the World Bank's Stats of 2021, Bangladesh has a value of 7.7 on a scale of 10, making us part of the top 20% countries susceptible to human flight and brain drain. As per the Fund for Peace data, the brain drain index for Bangladesh was 7.6 in 2019, which is worse than the global average of 5.55 index All right, points. thank you. So let's see what we have until now. Okay, so Tasnim is not alone. Hundreds of thousands of Bangladeshis opt to apply abroad for higher studies, and many feel the same. Although it's not easy to cite figures on how many Bangladeshi students who go abroad for higher studies opt to stay back, there is an increase in numbers of Bangladeshi students leaving the country for higher education. The latest figure was more than 52,500 in 2021, according to UNESCO data. This year, the highest number of Bangladeshi students are studying in the US, surpassing 13,000 according to Open Doors data 2023. Additionally, a 28% increase in Bangladeshi students was recorded starting in the US during the 2022 to 2023 academic year. সো এই দুটো প্যাসেজ একটু দেখি কি অবস্থা আননোন ওয়ার্ডগুলো কি কি আছে আপনাদের দ্রুত একটু চোখ বলেন এখানে বেসিক্যালি ডেটা দেওয়া আছে তারপরে যদি কোনো শব্দ বা টার্ম আপনার দেওয়া আছে না থাকে ইউ ক্যান আস্ক যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তারাও জিজ্ঞেস করতে পারেন ইফ ইউ আর ফলোইং আস রাইট নাও এখানে মোটামুটি চেনা শব্দের ব্যাপারটাই বেশি জি ওকে সো উই ক্যান গো ফর দ্য ট্রান্সলেশন আই থিঙ্ক তো বলা হচ্ছে তাসনিম একা নন হাজার হাজার হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড বলতে হচ্ছে লাখ লাখ বাংলাদেশি যদি বলি তাহলে আই থিঙ্ক ইট উড বি বেটার তারা হচ্ছে বেছে নিচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পড়াশোনার অ্যাপ্লাইয়ের জন্য এবং অনেকেই হচ্ছে একই অনুভবটা করছেন তাদের ফিলিংটা সেম যদি এটা সোজা না যে সাইট ফিগার্স এটা উল্লেখ করা সাইট হচ্ছে উদ্ধৃতি অ্যাকচুয়ালি এটা মানে উল্লেখ করা যে ফিগার্স হচ্ছে নাম্বারের কথা বলা হয়েছে যে এটা আসলে নাম্বার উদ্ধৃত করা যে কতজন বাংলাদেশি স্টুডেন্টস যারা হায়ার স্টাডিজের জন্য যাচ্ছেন থেকে যাওয়ার জন্য বাছাই করছেন নিজেকে যে থেকে যাবেন এটা আসলে বলাটা মুশকিল তবে বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার যে সংখ্যাটা আছে সেটা হচ্ছে বাড়ছে সর্বশেষ সংখ্যাটা ছিল 2021 সালে 52,500-রও বেশি ইউনেস্কো ডেটা অনুসারে এই বছর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ইউএসএতে পড়তে যাচ্ছেন 13,000 পার করে ফেলেছেন এটা হচ্ছে 2023 সালে ওপেন ডোরসের ডেটা অনুসারে তার উপরে ইউএসএ 2022-23 একাডেমিক ইয়ারে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে এবং এটা বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 28%-এর মতো বেড়েছে আগের তুলনায় তারপরে সে হচ্ছে ব্রেইন রেঞ্জ যে টার্মটা আছে brain drain the immigration of highly trained or qualified people from a particular country continues to be in full swing. Droves of Bangladeshis leave the country for an undergraduate degree or a master's degree and opt to stay back. Because of brain drain, we are losing our best workers and best minds, to say the least. This is particularly problematic at a time of rapid economic development for Bangladesh,
when the local economy is in need of more and more skilled workers. তো বলা হচ্ছে ব্রেইন ড্রেইন, এটা হচ্ছে একটা ইমিগ্রেশন অফ হাইলি ট্রেইনড অর কোয়ালিফাইড পিপল। একটা নির্দিষ্ট দেশ থেকে খুবই উচ্চ দক্ষ এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষজন এদের সরে যাওয়া, এইটা হচ্ছে ফুল সুইংয়ে চলছে। ফুল সুইং মানে হচ্ছে একদম ফুল স্পিডে বলি বা পূর্ণ গতিতে চলছে। ড্রোভস অফ বাংলাদেশি, ড্রোভ অফ বাংলাদেশি বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? ক্যান ইউ গেস? ড্রোভস, ড্রোভস দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে? এটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন, আই থিঙ্ক, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। এই যে দল, গোত্র, এই টাইপের বোঝানো হয়েছে, যে কালেকটিভ মানুষের, হ্যাঁ, দলে দলে বাংলাদেশিরা হচ্ছে দেশ ছাড়ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য, এবং তারা বেছে নিচ্ছে থেকে যাওয়াটা। ড্রেইনের জন্য আমরা হারাচ্ছি আমাদের সেরা কর্মী এবং সেরা মাথাগুলোকে, সোজা বাংলায় বললে, টু সে দ্য লিস্ট, যদি খুব অল্প বলতে হয় অন্তত। এটা হচ্ছে বিশেষ করে ঝামেলার হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে যে টাইমটাতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতিটা একদম গতি বেড়েছে, যখন স্থানীয় অর্থনীতির প্রয়োজন হচ্ছে আরও এবং আরও দক্ষ কর্মীর। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা স্ট্যাটসটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা শর্ট ফর্ম। 2021 সালের বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশের 10-10 যদি মার্ক করা হয়, সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা হচ্ছে 7। যদি হিউম্যান ফ্লাইট, ব্রেন ড্রেনের একটা টার্ম হচ্ছে হিউম্যান ফ্লাইট বলা হয় এটাকে, যেটা আমরা গতদিন প্যাসেজে পড়েছি। তো টপ 20% কান্ট্রির মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ আছে, এবং এই সূচকে 10-এর মধ্যে আমরা 7-এ আছি। তার মানে সংখ্যাটা আমাদের অনেক বেশি, র্যাঙ্কে 20% আসার পেছনে কারণ আছে। এবং ফান্ড ফর পিস ডেটা অনুসারে বাংলাদেশের ব্রেন ড্রেন ইন্ডেক্স বা সূচকটা হচ্ছে 7.6, যেখানে গ্লোবাল এভারেজ বা বৈশ্বিক এভারেজটা হচ্ছে 5.55। আমরা উঠে আছি 7.6-এ, সো উইচ ইজ কোয়াইট হাই। ওকে, সো ব্রেইন ড্রেনটা হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য অবশ্য নতুন কিছু না। দেখি মিস আসমা, আপনি কি আছেন, কানেক্টেড আছেন? ওকে, মিস মারিয়ামও যুক্ত হয়ে গেছেন। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। সো ব্রেইন ড্রেন অফ ইজ অফ কোর্স এখান থেকে পড়েন দেখি। And Miss Mariam, have you opened the passage? Yes, sir. Okay, very good. So stay in line for the next one. So Miss Asma, are you ready? Okay, sir. Okay, পড়েন দেখি। Brain drain is, of course, not new to developing countries. Normally, highly skilled people from underdeveloped or developing countries migrate to developed countries for quality education, better opportunities, superior platforms, decent social security, political stability, and improved living conditions. According to a survey by the World Economic Forum carried out in mid-January of 2020, as much as 82% of young people aged between 15 to 29 in Bangladesh expressed their desire to leave the country for good. While Bangladesh certainly benefits from its citizens living abroad through the billions that enter the country in form of remittance, the case of highly skilled workers, the equation is not that simple. After all, a significant amount of the taxpayers' money is spent and uh, is spent on Educating educating and training as citizens to become a skilled personnel, personnel. especially of especially if he or she was raised through the public education system. All right, thank you. So let's see what we have. Brain drain is, of course, not new to developing countries. Normally, highly skilled people from underdeveloped or developing countries migrate to developed countries for quality education, better opportunities, superior platforms, decent social security, political stability, and improved living conditions. তো ব্রেইন ড্রেনটা আসলে উন্নয়নশীল দেশের জন্য নতুন কিছু না। সাধারণত অনুন্নত বা হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর যারা উচ্চ দক্ষ যারা আছেন, তারা হচ্ছে মাইগ্রেট করেন বা অভিবাসন
তারা করেন উন্নত দেশে কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য, ভালো সুযোগের জন্য, সুপিরিয়র প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ কাজের জায়গাটা যাতে প্ল্যাটফর্মটা যাতে ভালো থাকে সেটার জন্য ডিসেন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি। এটার মানে কি, কে বলতে পারবেন? সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা এবং এটা ডিসেন্ট। নিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তা। আর নিশ্চিতকরণের হ্যাঁ, ডিসেন্ট হচ্ছে ভদ্রস্থ বা যেটাকে আমরা বলি বেটার, ভালো ভালো মাত্রার সামাজিক নিরাপত্তা আছে এখানে। এবং আর আছে হচ্ছে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্থিরতা আছে, স্থিতিশীলতা আছে, এবং থাকার যে পরিবেশটা সেটাও ইমপ্রুভড। According to a survey by the World Economic Forum carried out in mid-January of 2020, as much as 82% of young people aged between 15 to 29 in Bangladesh expressed their desire to leave the country for good. ওকে, তো ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম 2020 সালের জানুয়ারি মাঝামাঝি যখন একটা সার্ভে চালিয়েছে, জরিপ চালিয়েছে, তখন দেখা গেছে 15 থেকে 29 বছর বয়সের বাংলাদেশি তরুণীরা তাদের মধ্যে 82% পর্যন্ত তারা তাদের ইচ্ছা পোষণ করেছে যে তারা দেশ ছাড়বে ফর গুড। ফর গুড বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চিরতরে, একেবারে। হ্যাঁ, ইয়াস। ওয়াইল বাংলাদেশি একেবারে লিভিং ফর গুড মানে হচ্ছে একদম চিরতরে। হ্যাঁ, ইংরেজিতে হচ্ছে ওই যে আমরা যেটা বোঝাই, ওই যে আমি একটা উদাহরণ দিই, হচ্ছে কাউকে যখন আমরা করি, হুমকি দিই, বলি যে তোমাকে আমি দেখে নিব, তো এখানে দেখে নাও বলতে হচ্ছে উই উইল নট সি দেম, উই উইল ডু সামথিং টু দেম। সো বলি একটা, আমাদের মিনিং আরেকটা, এটা হচ্ছে ব্যাপার, অ্যালিগরি। ওকে, so while Bangladesh certainly benefits from its citizens living abroad through the billions that enter the country in the form of remittances, in the case of highly skilled workers, the equation is not that simple. After all, a significant amount of taxpayers' money is spent on educating and training a citizen to become a skilled personnel, especially if he or she was raised through the public education system. তো যেখানে বাংলাদেশের যদি ফায়দা হচ্ছে, অবশ্যই ফায়দা হচ্ছে যে তাদের যে সিটিজেন যারা আছেন, নাগরিক যারা আছেন, বাইরে থাকছেন, তো কিভাবে রেমিটেন্স আকারে দেশে যে বিলিয়নস ঢুকছে, বিলিয়ন ডলার ঢুকছে সেটার মাধ্যমে। তবে হাই স্কিলড ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা এতটা সহজ না। ইকুয়েশন কি? হিসাবটা, ইয়েস, সমীকরণ অ্যাকচুয়ালি এটার এক্সাক্ট মানে, কিন্তু এখানে আমরা যদি আক্ষরিক না করে ভাবানুবাদে যাই, শুনতে ভালো লাগে যে এখানে সমীকরণ মিলানোটা আসলে সহজ না, হিসাবটা আসলে এত সহজ না। কারণ আফটার অল একটা মানে তাৎপর্যপূর্ণ, মানে একটা ভালো অ্যামাউন্ট অফ মানি, ট্যাক্স পেয়ার্স মানি, যারা ট্যাক্স দিচ্ছেন তাদের টাকাটা হচ্ছে খরচ হচ্ছে শিক্ষিত করা এবং ট্রেনিং করার কাজে একটা সিটিজেনকে একজন দক্ষ পার্সোনাল বা কর্মী হিসেবে। যদি সে মানে মেল অথবা ফিমেল, সে হচ্ছে পাবলিক এডুকেশন সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বড় হয়। পাবলিক এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে গেলে কিন্তু একটা ভর্তুকি থাকে যেটা ট্যাক্সের মাধ্যমে আসে, এবং সেখানে শিক্ষিত হয়ে দক্ষ হয়ে যদি বাইরে চলে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টটা কাইন্ড অফ লস, এটা বেনিফিটটা অন্য দেশ পাচ্ছে। ওকে, তারপর কি ঘটছে দেখি মিস মারিয়াম। দেয়ার ইজ অলসো এভিডেন্স। There is also evidence that highly skilled workers do not necessarily contribute heavily to remittance flows, especially after a certain period when they have also helped their immediate family migrate. Some countries in the past had tried to offset the impact of brain drain by imposing mandatory remittance requirements. Filipinos working abroad by law still have to remit 50% to 80% of their earnings back home. But such requirements are usually very difficult to implement. The only country that appears to have succeeded in such schemes in South Korea in the past. Although largely because their migrant workers usually work in companies owned by Koreans. It is therefore imperative that we systematically look into the reasons why migrating abroad still remains such a lucrative option for well-educated Bangladeshis and
what can be done to reserve the trend? Reverse the trend. Okay, thank you. Revert the trend. ওকে, সো লেটস সি। তো এখানে বলছিলাম যে একটু ফায়দা আছে যদি রেমিটেন্স আকারে টাকাটা আসে, তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। There is also evidence that highly skilled workers do not necessarily contribute heavily to remittance flows, especially after a certain period when they have also helped their immediate family migrate. তো এটারও কিন্তু এভিডেন্স আছে, প্রমাণ আছে যে যারা হাইলি স্কিল, খুবই দক্ষ কর্মী, তারা আসলে নট নেসেসারিলি, তারা আসলে যে খুব বেশি রেমিটেন্স প্রবাহে অবদান রাখছেন তা কিন্তু না। বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যখন তারা তাদের ইমিডিয়েট ফ্যামিলিকে বাইরে নিয়ে চলে গেছেন, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তাই হয়। বিশেষ করে কানাডার, অস্ট্রেলিয়াতে যখন মাইগ্রেট করেন বাবা মা বা ইমিডিয়েট আত্মীয় স্বজন যারা আছেন, তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু তার আর দেশে টাকা পাঠানোর অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন হয় না। So it's all stays in the what is European countries. European countries থেকে রেমিটেন্স আসার চান্সেস খুব কম। তবে এটার কিছুটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু দেশে দেখি। Some countries in the past had tried to offset the impact of brain drain by imposing mandatory remittance requirements. Filipinos working abroad by law still have to remit 50 to 80% of their earnings back home. But such requirements are usually very difficult to implement. The only country that appears to have succeeded in these schemes is South Korea in the past, although largely because their migrant workers usually worked in companies owned by Koreans. It is therefore imperative that we systematically look into the reasons why migrating abroad still remains such a lucrative option for well-educated Bangladeshis, and what can be done to reverse the trend. ওকে, সো এই দুটো প্যারাতে কিছু কিছু শব্দ আননোন থাকার কথা, সো লেটস চেক ইট আউট। দেখে বলেন দেখি। ইম্পোজিং, ইম্পোজ হচ্ছে আরোপ করা। আর এই ইমপ্লিমেন্ট মানে কি আরোপ করা? ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কাজে লাগানো, বাস্তবায়ন করা। ইয়েস স্যার, এখানে অফসেট বলতে কি বোঝাচ্ছে? ট্রাই টু অফসেট। অফসেট হচ্ছে কোনো কিছু ডিস্টেন্স কমানো আর কি, বা বাড়ানো। ঠিক আছে, ব্যালেন্স করা। যেমন একটা কাজ হচ্ছে ব্রেন ড্রেনের কারণে যে একটা ক্ষতি হচ্ছে, সেটাকে পোষানো, ব্যালেন্সে নিয়ে আসা। দিস ইজ কল্ড অফসেট, ব্যালেন্স করা। আর কোনো শব্দ আছে যেটা আমাদের অপরিচিত? লুক্রেটিভ। ওকে, সো লুক্রেটিভ খুব সুন্দর একটা শব্দ। ডু এনিওয়ান নো হোয়াট দ্যাট মিনস? Yes sir, we can say attractive যেটা আর কি, অ্যাট্রাকটিভ মানে লোভনীয়, যেটাকে আমরা বলি। হ্যাঁ, লোভনীয়। ইয়েস, অলরাইট, সো উই ক্যান গো ফর দ্য ট্রান্সলেট আই থিঙ্ক। তো বলা হচ্ছে কিছু দেশ অতীতে হচ্ছে চেষ্টা করেছে যে ব্রেইন ড্রেনের যে প্রভাবটা আছে সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য, অফসেট করার জন্য। কিভাবে? বাই ইম্পোজিং, আরোপ করে। ম্যান্ডেটরি, বাধ্যতামূলক রেমিটেন্স রিকোয়ারমেন্ট ছিল তাদের। বিশেষ করে ফিলিপিনো যারা বাইরে কাজ করছেন, আইন অনুসারে তাদেরকে হচ্ছে তাদের আর্নিংস, অর্থাৎ তাদের ইনকামের 50 থেকে 80% দেশে পাঠাতে হবে। কিন্তু এই ধরনের রিকোয়ারমেন্টসগুলো বা চাহিদাগুলো বা রিকোয়ারমেন্টস আর একটা ভালো বাংলা কি হতে পারে? রিকোয়ারমেন্ট, শর্ত। হ্যাঁ, এটা হতে পারে। হ্যাঁ, এই শর্ত আসলে বাস্তবায়ন করাটা সাধারণত খুব কঠিন। একটা মাত্র দেশ যারা দেখে মনে হচ্ছে এই স্কিম বা পরিকল্পনায় সফল হয়েছে, তারা হচ্ছে সাউথ কোরিয়া পূর্বে। যদিও বিশেষ এটার পেছনে বড় অবদান ছিল হচ্ছে তাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যেখানে কাজ করতেন সেই কোম্পানিগুলো ছিল কোরিয়ানদের। সো কোরিয়ান মালিকের বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার মাধ্যমে তার রেমিটেন্সটা পাঠাতে বাধ্য ছিলেন আর কি। এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছেন, শুধু কোরিয়ানরা পেরেছেন। তো এই কারণে এটা হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ। ইম্প্যারেটিভ শব্দটা এখানে কি অর্থে গেছে? ডু এনিওয়ান নো? এটার যদি সিমিলার ওয়ার্ড বলি তাহলে হচ্ছে ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট বা ক্রুশিয়াল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সিস্টেমেটিক্যালি, আমরা পদ্ধতিগতভাবে বা সিস্টেম অনুসরণ করে যদি আমরা দেখি কারণগুলোতে যে কেন বাইরে যাচ্ছেন এবং এটা
কি কারণে এখনো শিক্ষিত বাংলাদেশিদের জন্য একটা লোভনীয় অপশন হয়ে আছে, এবং এই ট্রেন্ডটা, এই ঝোঁকটাকে রিভার্স করার জন্য, উল্টো করার জন্য কি করা যেতে পারে? সো কিছু রিজনস আমরা এখন পড়ব। সো মিস্টার মাইদুল, লেটস সি এ স্লপি জব মার্কেট, দ্য ফার্স্ট ওয়ান। Job market. A study, Youth Matters Survey 2023, conducted by Bangladesh Youth Leadership Center (BLC) in collaboration with Brak University Center for Peace and Justice (CPJ), surveyed 5,609 participants aged 16 to 35 via Facebook, showed 42.4% of young people plan to move abroad due to challenges. The study cited the reasons as corruption, unemployment, economic crisis, inflation, adverse effect of climate change, etc. At the same time, 85.5% of study respondents said they wished to return to the country if the issues were resolved. Halima Noor, not her real name, is a Brak graduate in engineering from 2015. She spent a year and half looking for a job in Dhaka without any luck. Mainly IT tech sector first, then I was open to any management positions. She recounted the main setback was the lack Setback. of personal contacts. Setback was the lack of personal contacts. Amidst an absurd variation of Absurd. absurd variation of explanation for not hiring, Halima also heard from recruiters things like, because of your good CGPA, we are confident you won't stay here for too long. You can't work late hours. This was from a multinational company. Can you? Are you married? What is your family background? This was from a local company, and your English medium background is unsuitable. It was frustrating. She said Halima was also advised you should go abroad for higher studies by several recruiters. She has also been told that your family won't let you work this job. After answering family background and marital status queries, interviews were rushed too. She remembered it was clear they were not interested in hiring complete outsiders. Halima moved to the US in 2017 for her master's degree at the University of Virginia. The process of recruitment was certainly more open and transparent. A lot of big companies would come up to recruit from there. People from these companies wanted to hire you instead of just maintaining a formality to show up in an event. So definitely there were more solid opportunities, she explained. Halima moved to New Jersey for her job in late 2019. I have been working for a technology services company for 4 years. It's related to my degree. I'm managing my biggest project thus far. Really motivated and hopeful for professional growth, she said. In terms of professional growth, Halima added, I have been given the opportunity to take up projects that enhance the actual application my term works on. In doing so, I got great exposure to the industrial practice of data integration and development. This benefits my team in the long run, and since I am also continuously encouraged to take a professional training, it contributes to my overall career growth. All right, thank you. So let's see what we have until now. ওকে, সো স্লপি জব মার্কেট, স্লপি শব্দটা আসে আসলে কোন ক্ষেত্রে বলেন দেখি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ঢালু আরেকটু এখানে জব মার্কেটটা ঢালু বললে কেমন হবে? একটু আর কি এলোমেলো, অগোছালো, হ্যাঁ,
জব মার্কেটে কোনো কিন্তু গোছানো কিন্তু কিছু নাই, ঠিক আছে? খেয়াল করলে দেখবেন যে সত্যিকার অর্থে আমাদের জব মার্কেটে কোনো ফিক্সড কোনো ব্যাপার নাই যে এই জাতীয় কোয়ালিফিকেশন নিয়ে লোক এই জায়গায় কাজ করতে পারছে। So there are different people from different backgrounds working in different sectors. So it's a hodgepodge, khichuri অবস্থা। যাই হোক, so let's see a study, Youth Matters Survey 2023, conducted by Bangladesh Youth Leadership Center BYLC in collaboration with Bragg University's Center for Peace and Justice, which surveyed 5,609 participants aged 16 to 35 via Facebook, showed 42.4% of young people plan to move abroad due to challenges. The study cited the reasons as corruption, unemployment, economic crisis, inflation, adverse effects of climate change, etc. At the same time, 85.5% of study respondents said they wish to return to the country if the issues were resolved. তো একটা গবেষণা, ইউথ ম্যাটার সার্ভে, যেটা করা হয়েছিল বিওয়াইএলসি এবং অংশীদার হয়েছিল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সিপিজে নামে একটা সেন্টার। তো তারা হচ্ছে 16 থেকে 35 বছর বয়সের 5,609 জন পার্টিসিপেন্টের বক্তব্য নিয়েছিলেন, যার মধ্যে 42.4% তরুণ তরুণী, যাদের প্ল্যান দেখানো হয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেসের কারণে তারা বাইরে চলে যেতে চান। এবং এই গবেষণা বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছে, যেমন হচ্ছে দুর্নীতি, তারপর হচ্ছে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ক্রাইসিস যেটাকে বলছি আমরা, ইকোনমিক ক্রাইসিস, ইনফ্লেশন মানে কি, মুদ্রাস্ফীতি যেটা, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, এগুলো। একই সময়ে 85.5% স্টাডি রেসপন্ডেন্ট যারা রেসপন্ড করেছিলেন তারা বলেছে যে তারা দেশে ফেরার আগ্রহ রাখেন যদি এই সমস্যাগুলো সমাধান হয় বা মীমাংসা হয়। Halima Noor, not her real name of course, is a Bragg graduate in engineering from 2015. She spent a year and a half looking for a job in Dhaka without any luck. Mainly IT, tech sector first. Then I was open to any management positions, she recounted. The main setback was the lack of personal contacts. তো এখানে একটা কেস স্টাডি অ্যাকচুয়ালি দেখানো হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হালিমা নূর, যেটা ওনার আসল নাম না, অবভিয়াসলি পত্রিকাতে ব্যবহার করা হয় না সাধারণত। তো উনি 2015 সালে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট। তো উনি 1.5 বছর কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং উইদাউট এনি লাক মানে কি, ভাগ্য ছাড়া বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে ভাগ্য কাজ করেনি এখানে এই জায়গাটাতে, মানে ভাগ্যের শিখে ছেড়ে নেই। তো প্রথমত উনি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট, উনি আইটি টেক সেক্টরে প্রথমে খুঁজেছেন। তারপর উনি বলেছেন যে আই ওয়াজ ওপেন, মানে আমি নিজেকে ওপেন, উনি বলেছেন যে ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। উনি রিকাউন্টেড হচ্ছে রিকল বা স্মরণ করা, যেহেতু আগের কাহিনী। তো প্রথম যে সেটব্যাক ছিল সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট। তো প্রথম সেটব্যাকটা কি হতে পারে? সেটব্যাকটা হচ্ছে ডিফিকাল্টি বা প্রবলেম বা কমপ্লিকেশন। প্রথম যে সমস্যাটা ছিল মূল, সেটা হচ্ছে কি ওনার ব্যক্তিগত কন্ট্যাক্টের অভাব ছিল। থাকে না যে পরিচিত থাকতে হয় জব সেক্টরে, তাহলে চাকরি পেতে সুবিধা হয়। এই যে একটা বাংলাদেশে কিন্তু প্রচলিত কথা আছে এবং ইটস কাইন্ড অফ ট্রু, আপনার কানেকশন ভালো না থাকলে জব ম্যানেজ করা, হ্যাঁ হ্যাঁ, চাচা মামার জোর যেটাকে বলি আমরা, তো সেটা একটু থাকার প্রয়োজন আছে। Amidst an absurd variation of explanation for not hiring, Halim also heard from recruiters things like, because of your good CGPA, we are confident you won't stay here for too long. ওকে, খুব ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা বলেছে, আপনারা খুব মজা পাবেন এখানে চাকরিতে না নেওয়ার পেছনে কারণগুলো। You can work late hours. This was from a multinational company. Can you? Are you married? What's your family background? This was from a local company, and your English medium background is unsuitable. তো অ্যাবসার্ড হচ্ছে কি একদমই বোগাস, যেটাকে আমরা বলি ফালতু ভ্যারিয়েশন ছিল। কাজে নানার পেছনে অনেক অদ্ভুত এক্সপ্লেনেশন তাকে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উনি বলতে শুনেছেন, হালিমা বলতে শুনেছেন রিক্রুটার যারা নিয়োগকর্তা তাদের কাছ থেকে, ওনারা বলেছেন যে কেউ কেউ বলেছেন যে আপনার সিজিপিএ খুবই ভালো, আমার মনে হয় না যে আপনি এখানে খুব বেশি দিন থাকবেন, আমরা কনফিডেন্ট যে আপনি তো থাকবেনই না, আপনার সিজিপিএ ভালো, আপনি এই কোম্পানিতে কী করেন। একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এটা বলেছে যে আপনি তো লেট আওয়ার্স, মানে লেট পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন না, পারবেন। তারপর বলেছেন আপনি কি বিয়ে করেছেন, আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি, এটা লোকাল কোম্পানি থেকে জিজ্ঞেস করেছে। এবং আরেকটা কথা বলেছে আপনার ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে খাটবে না, আনসুইটেবল, এই জায়গার জন্য প্রযোজ্য না।
সো মানে কাজের রিকোয়ারমেন্ট বাদ দিয়ে হচ্ছে এগুলো সব পার্সোনাল কোয়েশ্চেনে চলে গেছে। চিন্তা করেন। So why English medium background was unsuitable? এটাই তো কথা, অবাক করা ব্যাপার। ওই যে থাকে না ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা একটু কি বলে এটাকে অনেক বেশি ফাস্ট থাকে বা হচ্ছে স্মার্ট থাকে, তো ওই জায়গাটাতে হচ্ছে কাজ করতে হবে হয়তো সাধারণ মানুষদের সাথে বা যারা ইংলিশ মিডিয়ামের না, সেক্ষেত্রে মানে যদিও একটা বোগাস রিজন সত্যিকার অর্থে, মানুষ বাংলাদেশেরই তো মানুষ, বাইরে থেকে তো আর আসে না। তারপর হচ্ছে উনি বলছেন যে ইট ওয়াজ ফ্রাস্ট্রেটিং। She said Halima also advised you should go abroad for higher studies by several recruiters. She has also been told that your family won't let you work this job after answering family background and marital status queries. তো মজার বিষয় দেখেন, আমাদের রিক্রুটারদের মানে কাজ কারবার, চাকরি ইন্টারভিউতে খুব সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেয়। তো ওনাকে এমন উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে আপনার বেশ কয়েকজন রিক্রুটার তাকে বলেছেন আপনার উচিত বাইরে পড়াশোনা করতে যাওয়া। ওকে, সো ওনাকে এটাও বলা হয়েছে যে আপনার ফ্যামিলি তো আপনাকে চাকরি করতে দিবে না। তো চিন্তা করেন, দেখেন তারা আমাদের ব্যাপারে কত কনসার্ন, চাকরি ইন্টারভিউতে ডেকে। নাকি মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি। এক্স্যাক্টলি সো দিস ইজ অলসো হ্যাপেনিং। তো বলেছে আপনার ফ্যামিলি আপনাকে কাজ করতে দিবে না, যখন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আর হচ্ছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস মানে বিয়ে করেছে কি করে না সেটা জবাব দিয়েছে, বলে ফ্যামিলি তো এই কাজ করতে দিবে না। মানে চিন্তা করেন তারা কত দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছে। তো বলা হয়েছে ইন্টারভিউগুলো ওয়ার রাশড টু, মানে খুব তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয়েছে। ওনার এটা মনে আছে যে ইট ওয়াজ ক্লিয়ার দে ওয়ার নট ইন্টারেস্টেড ইন হায়ারিং কমপ্লিট আউটসাইডার্স, মানে এটা স্পষ্ট ছিল যে তারা আগ্রহী ছিল না যে একদম বাইরের কাউকে নিবে। অনেক সময় থাকে যে কোম্পানি নিজস্ব পরিচিত লোকজন তারা নেয়, শুধু নাম কাওয়াজতে ইন্টারভিউগুলো হয়। এখন হালিমা ইউএসএতে চলে গেলেন 2017 সালে ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়াতে তার মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য। তো বলেছেন যে সেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা হচ্ছে অনেক বেশি খোলামেলা এবং স্বচ্ছ ছিল। অনেক বড় কোম্পানি হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে এসে সেখান থেকে রিক্রুট করতো। কোম্পানি থেকে লোকজন এসে আপনাকে শুধু নিয়োগ করতে চাইতো, যে আপনাকে ডেকে শুধুমাত্র একটা ইভেন্টে এসে ফর্মালিটি মেনটেন করবে সেটা না, আসলেই নিয়োগ করার জন্য আসতো তারা। এবং সেই কারণে অনেক বেশি সলিড অপরচুনিটি ছিল। সলিড অপরচুনিটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে? এক্সাক্ট অপরচুনিটি, শক্তপোক্ত সুযোগ, মানে আসলে ভাষা ভাষা সুযোগ না, একদম স্ট্রেট শক্তপোক্ত সুযোগটা এখানে ছিল। তো হালিমা নিউ জার্সিতে চলে গেলেন 2019 সালের শেষ দিকে, লেট 2019। তো উনি বলছেন যে আমি 4 বছর ধরে একটা টেকনোলজি সার্ভিসেস কোম্পানির জন্য কাজ করছি এবং এটা আমার ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত। আমি আমার সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট, এই পর্যন্ত যত প্রজেক্ট ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট ম্যানেজ করছি এবং আমি খুবই মোটিভেটেড এবং আশাবাদী আমার প্রফেশনাল গ্রোথ, পেশাগত যে ওনার যে সমৃদ্ধি বা গ্রোথ হচ্ছে সেটার ব্যাপারে উনি খুবই আশাবাদী। দেখেন ডিগ্রির সাথে রিলেটেড কাজ করছেন, সব কিছুই ওকে। আবার যদি বলা হয়, যদি প্রফেশনাল গ্রোথের কথা বলি, পেশাগত উন্নতির কথা বলি, সেক্ষেত্রে উনি বলছেন যে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে এমন সব প্রজেক্ট নেওয়ার যেটা কি করছে আমার টিম যে কাজ করছে সেটার আসল অ্যাপ্লিকেশন মানে সত্যিকার প্রয়োগটাকে বাড়াতে যেতে পারে। ওনাকে অপ্রয়োজনীয় প্রজেক্ট দেওয়া হয়নি, ওনার টিম যেটাতে কাজ করছে সেই রিলেটেড প্রজেক্টটাকে দেওয়া হয়েছে এবং এটার কারণে ওনার একটা ভালো এক্সপোজার হয়েছে, মানে উনি সম্মুখীন হয়েছেন বা উনি সুযোগ হয়েছেন মেশার, যে ডাটা ইন্টিগ্রেশন এবং ডেভেলপমেন্ট যেটা ওনার অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত ওনার সাবজেক্ট এরিয়া, সেটার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্র্যাকটিস, ইন্ডাস্ট্রিতে এটার ব্যবহার সম্পর্কে উনি একটু অবগত হয়েছেন বা ওনার মানে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হয়েছে, এক্সপোজার পেয়েছেন উনি, এবং সেটা ইন দ্য লং রান দীর্ঘমেয়াদে ওনার টিমকে সুফল দিচ্ছে। কারণ যেহেতু উনি কন্টিনিউয়াসলি খুবই উৎসাহী হয়ে আছেন, ওনাকে এনকারেজ করা হচ্ছে প্রফেশনাল ট্রেনিং নেওয়ার জন্য, এটা হচ্ছে ওনার ওভারঅল ক্যারিয়ারের জন্য কিন্তু অংশীদার হচ্ছে এই জিনিসটা। মানে সব মিলে যেটা বুঝতে পারছি যে তার মানে রিলেটেড কাজই করতে হচ্ছে, ইভেন উনিও আগ্রহী হয়ে আছেন যে উনি এই জায়গাটাতে রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল একটা ব্যবহার দেখতে পাচ্ছেন সব কিছুতে, যেটা ওনাকে প্রফেশনাল ট্রেনিং করতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং এটা ওভারঅল ওনার ক্যারিয়ার গ্রোথটাও বাড়াচ্ছে। ওকে, সো বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে? ওকে, সো মিস্টার হাসিব পড়েন দেখি, আরেকটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে। তাজরিন হক। Tajreen Hawk, not her real name, gained her bachelor's degree in aerospace engineering in the United Kingdom in 2012. When returning to Dhaka, I was applying for jobs in airlines because there are not any in aerospace. She said,
For a brief time, she worked at an airline company. Initially, she was supposed to work in maintenance, which meant late night hour shifts. There were concerns of safety from the employer working at night at the airport. She said, chuckling is supposed to be one of the safest places, so I did 9 to 5. Tajin stressed how it is difficult to work in the technical field as a woman. By 2014, she was in the US and secured an associate degree in aviation maintenance technology diploma. Tajin returned to Dhaka again and worked at her family construction company. I also liked maintenance work. I liked hands-on work. I was not getting that in Bangladesh. It was also difficult to have people take orders from me, especially in the beginning. I missed my lifestyle in the UK and the US, she explained. Tajir applied for express entry in Canada and by 2020 she arrived. Currently working as an electromechanical technician, this is a lot closer to what I studied, she said. Adding, I have the freedom to make my choices. I like the people I work with. It's great. All right, thank you. So Tazreen Hawk, not a real name, gained her bachelor's degree in aerospace engineering in the United Kingdom in 2012. On returning to Dhaka, I was applying for jobs in airlines because there aren't any in aerospace. She said for a brief time she worked at an airline company. Initially, she was supposed to work in the maintenance, which meant late night work hour shift. There were concerns of safety from the employer. Working at night at the airport, she said, chuckling, it's supposed to be one of the safest places. So I did 9 to 5. তো তাজরিন হক, এটা উনি আসল নাম না, উনি 2012 সালে যুক্তরাজ্য থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে আসলেন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে। ঢাকায় আসার পরে উনি এয়ারলাইনে অ্যাপ্লাই করা শুরু করলেন, কারণ দেশে অ্যারোস্পেসের উপর আসলে কোনো চাকরি নেই। তো উনি বলছেন যে একটা ব্রিফ টাইম, ফর এ ব্রিফ টাইম, ব্রিফ টাইম মানে কি? সংক্ষিপ্ত একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উনি একটা এয়ারলাইন কোম্পানিতে কাজ করেন। ইনিশিয়ালি শুরুতে ওনার কাজ করার কথা ছিল মেইনটেনেন্সে, যার মানে হচ্ছে লেট নাইট ওয়ার্কআউট শিফট। মেইনটেনেন্সের কাজগুলো একটু লেট নাইট শিফট থাকে। তবে সমস্যা হচ্ছে কি, নিয়োগকর্তা যে তার পক্ষ থেকে কি হলো, সেফটি কনসার্ন ছিল, মানে নিরাপত্তার জনিত কারণে উদ্বেগ ছিল যে রাতের বেলা এয়ারপোর্টে কাজ করবে। তো উনি বলছেন যে উনি হাসছেন, চাকলিং। এটা এটা কিন্তু হচ্ছে ইয়ের হাসি, কি বলে এটাকে, বিদ্রুপের হাসি। হ্যাঁ, উনি বলতেছেন যে এটা সবচেয়ে মানে নিরাপদ জায়গার মধ্যে একটা হওয়ার কথা, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এখানে সবচেয়ে ভালো হওয়ার কথা। ওই জায়গায় আমার রাতে কাজ করতে হবে, সিকিউরিটি নিয়ে হচ্ছে নিয়োগকর্তা নিজেই হচ্ছে উদ্বেগের ভিতরে আছে। এই কারণে বলছেন আমি 9টা থেকে 5টা চাকরি করলাম। তারপর উনি স্ট্রেস করেছেন, মানে জোর দিয়েছেন যে টেকনিক্যাল ফিল্ডে অ্যাজ এ ওমেন, একজন নারী হিসেবে কাজ করাটা আসলে কতটা কঠিন সেটা উনি বলছেন। 2014 সাল আসতে আসতে উনি ইউনাইটেড স্টেটসে একটা অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি নিয়ে নিলেন, এভিয়েশন মেইনটেনেন্স টেকনোলজি ডিপ্লোমা। সিকিউর করলেন, সিকিউর হচ্ছে নিশ্চিত করা, মানে অর্জন করলেন যেটা বলা হয়েছে। তারপর উনি আবার ঢাকায় ব্যাক করলেন এবং তার ফ্যামিলি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ শুরু করলেন। তো উনি বলছেন যে আমার মেইনটেনেন্সের কাজ খুব পছন্দ এবং আমি হ্যান্ডস অন ওয়ার্ক খুব পছন্দ করি। হ্যান্ডস অন ওয়ার্ক কি বলেন দেখি, কে বলতে পারবেন? হ্যান্ডস অন ওয়ার্ক মানে হাতে কলমে, প্র্যাকটিক্যাল, ওই কাগজে কলমের কাজ না, ডিরেক্ট ফিল্ডে কাজ করা, যেটা এটাকে বলে হ্যান্ডস অন ওয়ার্ক। তো ওনার বলতো যে মেনটেন্যান্সের কাজ ভালো লাগতো, আমার হচ্ছে হাতে কলমে কাজ পছন্দ, আমার ডেস্কে কম্পিউটার বা কাগজ কলমের কাজ পছন্দ না। তো এটা আমি বাংলাদেশে পাচ্ছিলাম না। তারপর হচ্ছে মানুষের জন্য এটা কঠিন হচ্ছিল যে আমার কাছ থেকে অর্ডার নেওয়া, বিশেষ করে শুরুতে যে একজন নারীর কাছ থেকে অর্ডার নিবে বস হিসেবে, সেটা মানুষের জন্য একটু কঠিন ছিল। আর বিশেষ করে মেনটেন্যান্সে যারা কাজ করে তারা তো হচ্ছে এই জিনিসগুলোতে অনেকেই অভ্যস্ত না, যে বস মানে মেনটেন্যান্স ফিল্ডে একটা নারী কাজ করছে, এটি তো তাদের কাছে নিউ ব্যাপার। তো উনি বলছেন যে আমি ইউকেতে আমার লাইফস্টাইলটাকে মিস করলাম এবং ইউএসএতে উনি এটা ব্যাখ্যা করছিলেন। তারপর উনি কী করলেন, কানাডাতে এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য অ্যাপ্লাই করলেন এবং 2020 সালে উনি পৌঁছে গেলেন। বর্তমানে উনি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন। উনি বলছেন যে আমি যা পড়েছি এটার সাথে অনেক বেশি কাছের মিলে যায় এবং পাশাপাশি উনি যুক্ত করছেন যে আমার নিজের স্বাধীনতা আছে, নিজের চয়েস আছে, সুযোগ আছে বেছে নেওয়ার, এবং আমি যাদের সাথে কাজ করি তাদেরকে আমি পছন্দ করি, এবং এটা হচ্ছে গ্রেট, দারুণ একটা ব্যাপার।
সো দেখেন দুটো কেস স্টাডি আমরা দেখলাম, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এবার হচ্ছে মোটিভেশনটা আসলে কোথায়, মিস মারিয়াম পড়েন দেখি। Motivation. Do you feel motivated? Yes, 100%. Because I work in corporate economic development and government giants. It is really rewarding to help businesses grow, replied Fatima Kazi, not her real name, who completed her bachelor's degree from UOT and is currently working for full time in Toronto. I love that I get to see the results of my work. That this industry is currently in high demand and will remain so since the government is going to be investing more money as the economy grows and inflation rises. She added, I don't see much growth in my field in Bangladesh career wise due to the bureaucracies that exist within the system. Tahsin Mahmood, who is currently based in the East Coast, explained that as a graduate from a STEM background, we have ample opportunities to transition to the workplace from graduate school in the US. This is not quite possible back home. Tahsin graduated from IUT in Gazipur, Bangladesh, with an engineering degree. He then worked as a process engineer at a multinational consumer goods industry in Dhaka. Applying abroad was always my long-term goal, he said, adding that he was eager to experience the best learning and research opportunities in the world. Tahsin went to the United States to pursue his master's and PhD at Virginia Tech University and is currently working at a Fortune 2 tech company. Research is valued in the US. He explained how a PhD degree in the US would open doors to several opportunities in both academia and industry in the US. Moreover, in the last 10 years, industry leaders have understood the business value of research for their company. This is difficult in Bangladesh. With a ডিফারেন্ট। PhD, the only clear pathway would be transitioning to academia, where I would argue mostly as a teaching focused faculty member. The career pathway in academia in Bangladesh has its limitation as well, the biggest one being public institutions only hire faculty members who have bachelor's degree from their own institution, said Tahsin. He also cited uh, nepotism in academia, not not enough opportunities to apply your technical and professional competencies in real world engineering in Bangladesh. The স্যার আর পড়বো স্যার হুম, আচ্ছা এইটুকু the ট্রান্সলেট work করে নিই, culture ওয়ার্ক কালচারটা পড়ে নেন, তারপর হচ্ছে আমরা একটু দেখব। The work culture, both in academia and industry in Bangladesh, is very inefficient. Tahsin further added, I have not experienced a 9 to 5 work day in the office. This is an example. I once called a meeting at 2 p.m. with a group of 5 to 6 team members that was planned for an hour. Most team members, including the manager, arrived around 2:25 to 2:30 p.m. Our manager had to order lunch before the meeting and also insisted on waiting before cha arrived. So another 30 minutes. The meeting started at 3 p.m. and ended at 4:30. Food in between. The অলরাইট, work culture. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, না এটা শেষ করি, এটা শেষ করলে ওয়ার্ক কালচারটা শেষ করি। হ্যাঁ মিস মারিয়াম, এই প্যারাটা পড়ে নেন। The work culture is certainly different in developed countries, but some say there are small changes that can be implemented by individual companies and organizations simply as an initiative to retain talent. অলরাইট, লেটস সি মোটিভেশনটা আসলে কোথায়। ডু ইউ ফিল মোটিভেটেড? আপনি কি মোটিভেটেড অনুভব করেন? হ্যাঁ, 100 শতভাগ।
কারণ আমি একটা কর্পোরেট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট গ্রান্টসে কাজ করি। কর্পোরেট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির কর্পোরেট কাজ আছে এবং সরকারি গ্রান্টস অর্থাৎ অনুদান নিয়ে কাজ করে, এবং এটা হচ্ছে খুবই রিওয়ার্ডিং, মানে এটার পুরস্কারও পাওয়া যায় টু হেল্প বিজনেস গ্রো, একটা ব্যবসাকে বাড়াতে সাহায্য করলো। এখন কার কথা বলা হচ্ছে? ফাতেমা কাজীর কথা বলা হচ্ছে, যেটা ওনার আসল নাম না অবভিয়াসলি, যিনি ইওটি থেকে তার ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছেন এবং বর্তমানে ফুল টাইম টরন্টোতে কাজ করছেন, কানাডায়। তো উনি বলছেন যে আমি আমার কাজের ফলাফলটা দেখতে পারি, এটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, ভালোবাসি, এবং বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে খুবই চাহিদা বেশি এবং এটা থাকবে, কারণ সরকার যেহেতু হচ্ছে অর্থনীতি বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, তারা এটার পেছনে আরও বেশি টাকা ঢালছে এই সেক্টরে। তো উনি বলছেন আমি বাংলাদেশে খুব বেশি আমার ফিল্ডে খুব বেশি উন্নতি দেখি না, কারণ সিস্টেমের ভেতরে যে বিউরোক্রেসি আছে ক্যারিয়ার ওয়াইজ, সেটার কারণে। বিউরোক্রেসি মানে কি জানি? আমাদের দেশের অন্যতম বড় সমস্যা আমলাতন্ত্র। হ্যাঁ, আমলাতন্ত্রের কারণে উনি ওনার এখানে খুব বেশি গ্রোথ দেখেন না ক্যারিয়ার হিসাবে। তাসিন মাহমুদ, যিনি বর্তমানে ইস্ট কোস্টে কাজ করছেন ইউএসএতে, উনি ওটা এক্সপ্লেইন করছেন, ব্যাখ্যা করছেন যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এসটিইএম। এসটিএম হচ্ছে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। এটা কিন্তু খুব হাই লেভেলের টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছেন। তো ওনারা বলছেন যে ইউএসের গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে আমাদের কাজের সেক্টরে যে ট্রানজিশন মানে যাওয়াটা, সেটার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ আছে, এবং সেটা আসলে খুব একটা সম্ভব না ব্যাক হোম, মানে বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে। তাসিন গ্র্যাজুয়েশন করেছেন গাজীপুরের আইইউটি থেকে, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে করেছেন। তারপর উনি ঢাকাতে মাল্টি ন্যাশনাল কনজিউমার গুডস একটা বহুজাতিক কোম্পানিতে প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। তো উনি বলছেন যে আমার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল বাইরে অ্যাপ্লাই করা। উনি বলছেন যে দুনিয়াতে রিসার্চ এবং শেখার জন্য সেরা যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা পাওয়ার জন্য উনি অধীর আগ্রহে ছিলেন, ইগার ছিলেন। তাসিন হচ্ছে ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করার জন্য ইউনাইটেড স্টেটসে গেলেন এবং বর্তমানে ফরচুন 200 টেক কোম্পানিতে কাজ করছেন। তো উনি বলছেন যে ইউএসএতে কিন্তু রিসার্চটাকে খুব কদর দেওয়া হয়। তো উনি বলছেন যে একটা পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে সেটা অনেক রাস্তা খুলে দেয়, দরজা খুলে দেয়, অনেক সুযোগের দরজা খুলে দেয়, বিশেষ করে একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি দুই জায়গাতেই। মানে পড়াশোনার জায়গাটাতেও সুযোগ খুলে দেয়, ইন্ডাস্ট্রিতেও খুলে দেয়। তার উপরে গত 10 বছরে ইন্ডাস্ট্রি লিডার যারা আছে তারা আসলে বুঝেছে যে কোম্পানিতে রিসার্চের আসলে কদর কতটুকু, মানে ব্যবসায়িক মূল্য কতটুকু আছে, রিসার্চের লাভ আছে। কিন্তু এটা বাংলাদেশে কিন্তু আলাদা। পিএইচডি থাকলে শুধুমাত্র একমাত্র ক্যারিয়ার পাথ হবে, মানে ক্যারিয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে সে একাডেমিয়ার দিকেই যাবে, দ্যাট মিনস প্রফেসর হবে। যেখানে উনি এটা অবশ্যই এটার বিপক্ষে বলছেন, তর্ক করবেন এটা নিয়ে, কারণ এটা শুধুমাত্র হবে কি টিচিং ফোকাসড ফ্যাকাল্টি মেম্বার। উনি শুধুমাত্র টিচিংয়ের উপর ফোকাস করা একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার হবেন। তার উপরে বাংলাদেশে এই একাডেমিয়াতে যে রাস্তাটা আছে ক্যারিয়ার পাথওয়ে, সেটাও কিন্তু লিমিটেশন আছে, সীমাবদ্ধতা আছে। সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে পাবলিক ইনস্টিটিউশনগুলো শুধুমাত্রই সেই সব ফ্যাকাল্টি মেম্বার নেয় যাদেরকে তাদের ইনস্টিটিউশন থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি আছে। ইটস ট্রু, রাইট? এটা তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যার মধ্যে একটা। যে ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি, ওরা চেষ্টা করে ওখান থেকেই তাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারটা নেওয়ার জন্য, এবং এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লিমিটেশনস। এটা তাসিন বলছেন। উনি আবার বলছেন যে একাডেমিয়াতে নেপোটিজম আছে। নেপোটিজম কি জিনিস বলেন দেখি? স্বজনপ্রীতি, ইয়াস। এবং বাংলাদেশের রিয়াল ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা বাস্তব জীবন ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে, সেটার হচ্ছে টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল কম্পিটেন্সি, মানে আপনি কতটুকু পারেন, আপনার যে পারদর্শিতা, সেটা অ্যাপ্লাই করার আসলে সত্যিকার অর্থে কোনো জায়গা নেই, সুযোগ নেই যথেষ্ট। এবং বাংলাদেশে কাজের যে কালচারটা আছে, ওয়ার্ক কালচারটা, একাডেমি ইন্ডাস্ট্রি দুই জায়গাতেই সেটা হচ্ছে খুবই ইনএফিশিয়েন্ট, অদক্ষ। কেন? উনি বলেছেন যে আমি এখন পর্যন্ত অফিসে 9টা থেকে 5টা কোনো দিন ওয়ার্ক আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স করি নাই। 9টা থেকে 5টা কাগজে কলমে থাকে, কিন্তু আসলে হয় না। তো উদাহরণস্বরূপ ওনাকে একবার 2টা বাজে মিটিং ডাকা হয়েছে, উনি ডেকেছেন। 5 থেকে 6 জন টিম মেম্বার ছিল, 1 ঘন্টার একটা টিম মিটিং। বেশিরভাগ টিম মেম্বার, ম্যানেজার সহ, তারা আসলো হচ্ছে 2টা 25 থেকে আড়াইটার ভিতরে। এবং আমাদের ম্যানেজারকে হচ্ছে মিটিংয়ের আগে লাঞ্চ অর্ডার করতে হয়েছে। এবং
উনি আবার ইনসিস্ট করেছেন, মানে একটু জোর দিয়েছেন যে চা আসার আগ পর্যন্ত ওয়েট করি। তো ওইটা করতে করতে আরও 30 মিনিট শেষ, মানে শুরু হলো পরে 3টায়, শেষ হলো হচ্ছে 4:30টায়, মাঝখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, 1 ঘন্টার মিটিং। তো আলটিমেটলি 2টা থেকে 4:30 পর্যন্ত চলে গেল, 2.5 ঘন্টা খাওয়া দাওয়া সব সহ, অথচ মিটিং শেষ করে খাওয়া দাওয়া সব কিছু করা যেত। এবং এই যে ওয়ার্ক কালচারটা, সেটা হচ্ছে উন্নত দেশে অনেক অবশ্যই আলাদা, কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে কিছু কিছু চেঞ্জেস কিছু ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি এবং অর্গানাইজেশন দ্বারা প্রয়োগ হতে পারে, তবে সেটা শুধুমাত্রই ট্যালেন্টটাকে ধরে রাখার একটা উদ্যোগ, মানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ট্রাই করছে যাতে তারা ওই ট্যালেন্টগুলোকে ধরে রাখতে পারে। ওকে, তারপর উনি বলছেন যে উনি ফ্রিতে কাজ করছেন। অত্রি অত্রি নামে একজন আছেন। সো দেখি এই পার্টটুকু কে পড়বেন বলেন দেখি, মিস আসমা আছেন? পড়েন দেখি। আই এম কারেন্টলি অলসো ওয়ার্কিং ফর ফ্রি। Currently also working for free, said অত্রি। Audrey. And since our work is taxing, we deal with difficult cases such as domestic violence, etc. My week is set at 4 days in New York. I know this will not be possible in Bangladesh. Even the recognition for this is too dull. Audrey is working to become a licensed therapist. Previous internship experience in Bangladesh in the field did not bode well. In fact, it was far from it, she said. Audrey finished her undergraduate degree from Clark University and stayed back to the purpose a master's degree. At this point, I think I'll stay back. I get to work with Bangladesh as a client. There is that, but let's see. Moreover, most of my family already moved abroad. For Anupam Debashish Roy, things had been a little different. I have always wanted a research and teaching career, preferably in Bangladesh. However, even Bangladesh universities do not value Bangladeshi degrees very much, possibly because of the lack of academic rigor. I moved to the UK where I would be academically challenged and be able to learn new skills and work towards a PhD, he explained. Anupam completed his bachelor's degree at Howard University in Washington, D.C., USA, then moved back to Dhaka and worked in media. The lucky part for me was that I had connection with people through my earlier work as a blogger and Columnist. columnist. In that sense, I had a foot in the door. Therefore, I didn't have to struggle much to secure a job. But I can imagine that someone without such a connection would have many setbacks. I believe networking is key to the landing a job. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি। তো বলা হচ্ছে অত্রি নামে একজনের কথা বলা হচ্ছে যিনি লাইসেন্স থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। উনি বলছেন যে বর্তমানে আমি ফ্রিতেই কাজ করছি, যেহেতু আমাদের কাজ হচ্ছে ট্যাক্সিং হচ্ছে ডিফিকাল্ট, কঠিন, পরিশ্রম সাধ্য। তো আমাদের ডিফিকাল্ট কেস নিয়ে কাজ করতে হয়, যেমন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ওই যে ঘরোয়া যে ঝামেলাগুলো আছে। তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে আমার ওয়ার্ক উইকটা হচ্ছে সপ্তাহের 4 দিন নিউ ইয়র্কে। আমি জানি এটা বাংলাদেশে সম্ভব হবে না, এমনকি এইটার যে প্রয়োজন আছে, মানে থেরাপিস্টের যে প্রয়োজন আছে, সেইটার স্বীকৃতি হচ্ছে নাল, মানে শূন্য। আত্রি হচ্ছে কাজ করছেন লাইসেন্স থেরাপিস্ট হওয়ার জন্য। তো উনি বলছেন যে পূর্বে বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্সটা এই কাজের ক্ষেত্রে ওনার জন্য ভালো হয় নাই, ভালো ছিল না, ডিড নট বোর্ড ওয়েল, মানে তার অভিজ্ঞতাটা ভালো না। তো উনি ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করার জন্য উনি রয়ে গিয়েছিলেন মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য। তো উনি বলেছেন এই পয়েন্টে এসে আমি ভাবি যে আমি রয়ে যাব, আমি বাংলাদেশিদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাই ক্লায়েন্ট হিসেবে, দ্যার ইজ দ্যাট, এই এতটুকুই। কিন্তু দেখি
আর তার উপর বলছেন যে আমার বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরাই কিন্তু বাইরে চলে আসছেন, তো উনি কাইন্ড অফ লাইক শিওর যে উনি আর যাবেন না। অনুপম দেবাশিস রয়, ওনার জন্য বিষয়টা একটু ভিন্ন ছিল। উনি বলেছেন যে আমি সবসময় একটা রিসার্চ এবং টিচিং ক্যারিয়ার চেয়েছিলাম, প্রেফারেবলি ওনার পছন্দ ছিল বাংলাদেশ। তবে উনি বলেছেন বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিগুলোই বাংলাদেশি ডিগ্রি কদর দেয় না। কারণ হচ্ছে ওনারা খুব ভালো করে জানে যে এখানে একাডেমিক রিগরের ঘাটতি আছে। একাডেমিক রিগরটা হচ্ছে কি, রিগরের বাংলাটা যদি বলি এটা কি হতে পারে? সমৃদ্ধশালী যেটা মানে হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে এরকম কিছু একটা। মানে ডিটেইল সমৃদ্ধ, খুব জানে যে ডিগ্রির গভীরতা খুব একটা বেশি না, এটা ইউনিভার্সিটিগুলো নিজেরাই জানে, তারা নিজেরাই কদর দেন। ওকে, তো উনি বলেছেন যে আমি এই কারণে ইউকেতে চলে গেলাম, মুভ করলাম, যেখানে আমি একাডেমিক্যালি আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে, মানে উনি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, এবং আমি পিএইচডি করার পথে হচ্ছে আমি নতুন স্কিল শিখবো এবং কাজ করতে পারবো, উনি ব্যাখ্যা করছিলেন। তো ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসের ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে উনি ব্যাচেলর কমপ্লিট করার পরে ঢাকায় চলে আসলেন এবং মিডিয়াতে কাজ করলেন। তো উনি বললেন যে আমার একটা লাকি পার্ট ছিল, যে একটা ভাগ্য ছিল, যে আমার আগে থেকেই হচ্ছে আমার কাজের কারণে কানেকশন ছিল মানুষের সাথে, ব্লগার এবং কলামিস্ট হিসেবে। ওই দিক থেকে চিন্তা করলে ওনার অলরেডি দরজা এক পা ছিল। দরজা এক পা ছিল মানে কি, কোনো এক জায়গায় ঢুকতে হলে তো দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। তো উনি বলছেন দরজার মধ্যে আমার এক পা দেওয়াই ছিল, ওই হিসাব করলে আর কি, ওই সেন্সে চিন্তা করলে। তো এই কারণে ওনার চাকরি পেতে খুব একটা স্ট্রাগল করতে হয়নি। তো উনি বলছেন যে যার এই ধরনের কানেকশন নাই তার অনেক পিছু টান থাকবে, অনেক পিছিয়ে যেতে হবে, এটা উনি কল্পনা করতে পারছেন। তো উনি বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশে, কথাই হয়তো উল্লেখ করেছেন যে নেটওয়ার্কিং ইজ দ্য কি টু ল্যান্ডিং এ জব। একটা চাকরি পাওয়ার জন্য নেটওয়ার্কিংটা হচ্ছে রাস্তা, মানে যোগাযোগটা। ওকে, তারপর হচ্ছে ফাইনালি দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। অলরাইট, মিস্টার আসিফ পড়েন দেখি স্বাধীনতাটা। The independence. Security for women, being able to be on the streets, do my job, live my life, basic things, set the name. Atri Hassan, another student doing a master's program in counseling psychology at Columbia University, New York. Echoed the same. I can take the train and let's say visit my friend in Connecticut in a heartbeat. If I were back home, traveling the same distance would mean so much planning, taking permission from the family, etc. Said Atri. অলরাইট, সো Not just মিস মারিয়াম পড়েন দেখি শেষেরটুকু। আর দুটো প্যারা আছে, তিনটা প্যারা আছে, নট জাস্ট দ্যাট। আমরা কিন্তু ফাইনাল প্যারাতে চলে আসছি, মোটামুটি ফাইনাল অংশে। সেখানে হচ্ছে কিন্তু এই যে তাসনিম যার কথা শুরুতে পড়েছি, অত্রি হাসান যার কথা একটু আগে পড়লাম, এখন হচ্ছে ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্সটার কথা বলা হয়েছে। সো মিস মারিয়াম, মিস আসমা, মিস্টার মাইদুল, আপনারা কি আছেন? আওয়াজ পাচ্ছি না কারণ। জি স্যার। ওকে, সো দেখি মিস্টার মাইদুল তারপরে প্যারাটা পড়েন দেখি। Not just that, but the independence lies in small things such as back home I would have to রেলাই, on a সোফার। rely on a chauffeur. Moreover, here I don't only get to commute at easy, but I also do my taxes, cook, etc. Here I can run a lot and I feel completely safe, she added. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। মিস আসমা পড়েন দেখি তারপরে। ফাতিমা অ্যাডেড। Sima added, I love the personal space I get to grow as an individual. I have learned a lot of things, ranging from a small thing like housekeeping to navigating my personal brand. I really had to go out of my way to carve out opportunities and build my networks for growth. However, there are a lot more diverse opportunities here for someone with a degree, which is political science and environmental policy, than I have heard from friends in Dhaka. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো স্বাধীনতার ব্যাপারটা বলা হয়েছে। তো বলা হয়েছে যে নারীদের জন্য নিরাপত্তা, রাস্তায় থাকার সুবিধা আছে বা চলাচলে, নিজের কাজ করা, নিজের জীবনটা নিয়ে বেঁচে থাকা, এই বেসিক থিংস, এই সুবিধাটা, স্বাধীনতাটা আছে। তাসনিম বলছিলেন। অত্রি হাসান যিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিউ ইয়র্ক থেকে কাউন্সিলিং সাইকোলজির উপর মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ছেন, উনি ইকোড দ্য সেম, উনি একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, মানে সেম কথাটাই বলেছেন, পুনরাবৃত্তি করেছেন।
উনি বলেছেন যে আমি ট্রেনে করে যাই এবং কানেকটিকাটে আমার বন্ধুকে ধরেন দেখতে যাই ইন এ হার্টবিট, মানে খুব হঠাৎ করে অনসাডেন যে কোনো সময় উনি যেতে পারেন। যদি দেশে থাকতাম তাহলে একই ডিস্টেন্সে যেতে অনেক প্ল্যানিং করার প্রয়োজন পড়তো, ঠিক আছে, ফ্যামিলি থেকে পারমিশন নিতে হতো, সাথে কাউকে দেওয়া লাগতো, এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপার চলে আসতো। শুধুমাত্র এইটাই না, যে ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে এখানে স্বাধীনতা আছে। যেমন দেশে হচ্ছে একটা সোফারের উপর তার নির্ভর করতে হতো, সোফার বুঝি সাথে 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 নিয়ে ঘোরার লোক আর কি। সোফার মানে এমনিতে গাড়ির ড্রাইভার, ড্রাইভারকে ধরেন বললেন চলো এখানে যে ওখানে যে, হ্যাঁ এখানে পরিবার একটা সদস্য, ইয়াস। ধরেন একটা ফিমেল পার্সনকে বাংলাদেশে বেরোতে হলে কোথাও যেতে হলে সাথে একটা লোক দিতে হয় যে তাকে বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে যাবে। তো এই সোফার লাগে, সাথে নিয়ে ঘোরার লোক লাগে, তো ওখানে এটার প্রয়োজন পড়ছে না। তার উপরে আমি খুব সহজেই কমিউট করতে পারছি। কমিউট হচ্ছে যাত্রা, একই পথে রেগুলার যাত্রার জন্য সুবিধা পাচ্ছি। পাশাপাশি উনি ওনার ট্যাক্স দিতে পারছেন, রান্না করতে পারছেন, এখানে অনেক বেশি দৌড়াতে পারছেন এবং একদম নিরাপদ ফিল করছেন উনি। ফাতিমা বলছেন যে আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল, আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠছি, সেই ক্ষেত্রে আমি আমার যে ব্যক্তিগত স্পেস আছে, জায়গাটা, সেটা পছন্দ করছি। আমি অনেক জিনিস শিখেছি, সেটা রেঞ্জ করছে। রেঞ্জ হচ্ছে ছোট ছোট জিনিস, যেমন হাউসকিপিং, বাসার দেখভাল, মানে বাসার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখা থেকে শুরু করে নিজের পার্সোনাল ব্র্যান্ডটা পর্যন্ত উনি সিলেক্ট করতে পারছেন বা নেভিগেটের ভিতর দিয়ে যেতে পারছেন। এবং উনি বলছেন যে আমাকে হচ্ছে আসলেই আমার রাস্তা, মানে আমি সচরাচর যে কমফোর্ট জোনের ভিতর যাই সেটার বাইরে যেতে হয়েছে টু কার্ভ আউট অপরচুনিটিস। এখানে সুযোগ তৈরি করতে হয়েছে। কার্ভ মানে এমনিতে খোদাই করা, এখানে বুঝিয়েছে সুযোগটা তৈরি করতে হয়েছে এবং ওনার নিজের অগ্রগতির জন্য ওনার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হয়েছে। এছাড়াও অনেক বেশি ডাইভার্স, বৈচিত্র্যময় সুযোগ রয়েছে আমার ডিগ্রি সহ যারা আছেন তাদের জন্য। বিশেষ করে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং এনভায়রনমেন্টাল পলিসি, যেটা উনি শুনেছেন ওনার ঢাকার কিছু বন্ধুর কাছ থেকে। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের প্যাসেজ আর্টিকেল গেল। মোটামুটি বেশ লম্বা। ডিড ইউ ফিল বোরিং থ্রু দ্য ওয়ে? অনেক লম্বা আর্টিকেল ছিল, অনেক অনেক। বাট আই থট যে এটা আসলে শেষ করার মতো একটা আর্টিকেল এক বসাতে, কারণ খুবই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে লেগেছে। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? Yes, sir. It's our future of I think Bangladesh. Different people, different experience. একেবারেই, যে একদম বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো আমরা জানতে পেরেছি আসলে কারণটা কি। কারণ সত্যিকার অর্থে আমরা আসলে এই কারণটার অভাবে ভুগি, এবং এখানে আপনারাই কিন্তু দেখবেন যে আপনারা এই জিনিসগুলো অনেক কিছু ফেস করেছেন, তাই না? You have faced all the things and still that's why you were planning to go abroad. আপনাদের মনে একটা ইচ্ছা আছে যে না বাইরে সেটেল হওয়া যায় কিনা। সো এই যে এখন ফ্যাক্টগুলো আপনাদের সামনে, এবং নেক্সট দিন আমি টপিকটা লিখে দিচ্ছি যে আমরা ড্রেইনের উপর হচ্ছে আপনারা কারণটা নিয়ে হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন রাখবেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড আই উড লাইক টু আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেন্স অলসো অ্যাবাউট দিস, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টেইং দিস লং। I hope you enjoyed this passage all alone and have a great time. Good night. Allah Hafiz. ভালো থাকবেন সবাই। See you in the next Good session. night, sir. Good night, Hafiz. Walaikum assalam. night. Have a great weekend. Allah Hafiz. All right, so that ends one of the longest session after quite a while. অনেক লম্বা একটা সেশন শেষ করলাম অনেক দিন পরে, এবং প্যাসেজটাও আর্টিকেলটা অনেক বেশি আমার পছন্দের ছিল, ভালো লেগেছে সব কিছু মিলিয়ে। অ্যান্ড it talked about contemporary things and I think you got also that. So Fatima to Zora hi লিখেছেন, hello there, I hope you enjoyed the passage too. So 1 ঘন্টা 13 মিনিট পার করে ফেলেছি আমরা। It's time for me to take a leave. I'm craving for my dinner. So until we meet again, stay safe, keep planning, and have a great time. I'm Hassan Prottoy signing out. Have a great weekend.